کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جو دور دراز کی ہستیوں سے علم و معرفت کی تلاش میں نکلا ہو، کیسے ایک شہر کو ایسا روحانی مرکز بنا سکتا ہے جسے آج داتا کی نگری کہا جاتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسے ہی حیرت انگیز سفر کی داستان ہے جس نے نہ صرف زمانے کی گرد جھاڑ کر تصوف کے اصل پیغام کو زندہ کیا بلکہ لاہور کو ہمیشہ کے لیے ایک روحانی عظمت عطا کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں دینی علوم کی روشنی چمک رہی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن سب ہی ولی نہیں بن جاتے۔ تو حضرت داتا گنج بخش میں ایسا کیا خاص تھا؟ یہ روحانی بے قراری تھی یا کسی غیبی اشارے کا اثر؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف علمی مراکز میں سفر کیا، جید علماء سے شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن ایک سوال تھا جو مسلسل آپ کو بے چین رکھتا تھا: کیا علم صرف الفاظ کا مجموعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت بھی چھپی ہے؟ اسی سوال نے آپ کو تصوف کی وادی میں دھکیل دیا، جہاں علم الفاظ سے نہیں دل کی گہرائیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی جستجو آپ کو روحانی اساتذہ کے در تک لے گئی۔ آپ نے چلہ کشی کی، سخت عبادات کی اور ایک ایسی حقیقت کو پا لیا جو عام نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کی بے قراری ختم ہونے لگی اور یوں آپ ایک صوفی، ایک ولی اور ایک روحانی رہنما کے طور پر ابھرے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب قدرت نے آپ کو لاہور کا راستہ دکھایا؟ آپ کا سفر آپ کو لاہور لے آیا، ایک ایسا شہر جو اس وقت مختلف عقائد اور ثقافتوں کا مرکز تھا، لیکن یہاں وہ روحانی روشنی ماند پڑ رہی تھی جو انسانوں کو حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جیسے ہی آپ لاہور پہنچے، اس شہر نے ایک نئی پہچان پائی۔ وہ شہر جو کبھی عام تھا ایک روحانی مرکز میں تبدیل ہونے لگا۔ آپ کی تعلیمات، تصانیف اور تبلیغ نے لاہور کو ایک ایسی نگری میں بدل دیا جہاں لاکھوں دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا مزار اقدس وہ چراغ ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر ہم بھی دنیاوی ہنگاموں میں کھو کر اس حقیقت سے محروم ہی رہیں گے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ روشنی آج بھی زندہ ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر علم روشنی ہے تو تصوف وہ چراغ ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے جو ہر دور میں سچائی کی راہ دکھاتا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، وہ کیا راز تھے جو آپ نے دریافت کیے؟ وہ کون سی تعلیمات تھیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ بدل کر رکھ دیے؟ آپ نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور محبت پر دیا، لیکن یہ کوئی عام محبت نہ تھی بلکہ وہ محبت جو انسان کو اپنے خالق، اس کی مخلوق اور خود اپنی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے قریب وہی پہنچتا ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ مگر کیا آج کے دور میں ہم اس محبت کو سمجھ پائے ہیں یا ہم نے اسے محض ایک روایتی لفظ بنا دیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، لیکن وہ علم جو دل و دماغ دونوں کو منور کرے۔ آپ کا ماننا تھا کہ ظاہری علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے لیکن باطنی علم منزل تک لے کے جاتا ہے۔ آپ نے علم کے دو پہلوؤں کو واضح کیا: ظاہری علم جو کتابوں، اساتذہ اور درس گاہوں سے حاصل ہوتا ہے، اور باطنی علم جو ریاضت، ذکر اور اللہ کی قربت سے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف کتابی علم پر اکتفا کر رہے ہیں یا پھر ہم نے دل کی آنکھیں بھی کھول لی ہیں؟ یہ بات حیران کن لگ سکتی ہے، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت کے لیے موسیقی اور شاعری کو بھی ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ آپ کا ماننا تھا کہ اچھی شاعری اور صوفیانہ نغمے دل کے زنگ کو مٹا سکتے ہیں اور انسان کو سچائی کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے صوفی بزرگوں جیسے حضرت امیر خسرو، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے موسیقی کو اپنے پیغام کا حصہ بنایا۔ مگر آج کیا ہم اس روحانی موسیقی کو سمجھ پاتے ہیں یا ہم نے صرف اسے تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات صرف خانقاہ تک محدود نہ تھیں بلکہ آپ نے دنیا اور دین کے درمیان ایک ایسا توازن قائم کرنے کا درس دیا جو آج کے دور میں بھی مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے تھے، وہی صوفی کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے آزاد ہو جائے۔ یہ سوال آج بھی قائم ہے، کیا ہم نے تصوف کو عملی زندگی میں اپنایا ہے یا پھر ہم نے اسے محض کتابوں میں بند کر دیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات صدیوں بعد بھی زندہ ہیں،
लाहौर में आपके मज़ार पर हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं और दिल की उलझनों का हल तलाश करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम भी इस चिराग से रोशनी लेने के लिए तैयार हैं? ये सबक आज भी हमारे लिए है, बस दिल की आंखें खोलने की ज़रूरत है। लाहौर शहर को दाता की नगरी कहा जाता है। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सदियों पर मुहीत असर रसूख की गवाही देती है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या एक शख्स का फैज़ इतना ताकतवर हो सकता है कि वो नस्ल दर नस्ल, सदी दर सदी लाखों दिलों को बदल दे। आज भी अगर आप लाहौर के कल्ब में वाक़े हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाएं तो आपको हर रंग, हर नस्ल और हर तबके के लोग मिलेंगे। कोई दुआ मांग रहा है, कोई आंसू बहा रहा है और कोई सिर्फ इस रूहानी माहौल में खुद को खो देना चाहता है। लेकिन ये कैसा मुकाम है जहाँ वक्त की कैद ख़त्म हो जाती है, जहाँ सदियों पहले दी गई तालीमात आज भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती हैं जितनी तब थीं। हज़रत दाता गंज बख्श का फैज़ सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था। आपकी तालीमात हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को भी मुतासिर कर गईं। आपके मज़ार पर आज भी हर मज़हब के लोग हाजिर होते हैं। आपके लिखे गए अल्फाज ख़ास तौर पर कशफुल महजूब ने सूफ़ीज़्म की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया जो आज भी जारी है। यही वजह है कि बाद में आने वाले सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भी आपके काम को बुनियाद बनाया, चाहे वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, हज़रत बाबा फरीद हों या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सब ने दाता गंज बख्श के चिराग से रोशनी ली। लेकिन सवाल ये है, वो क्या राज था जो आपने दरियाफ्त किया था? वो क्या सच्चाई थी जो सदियों तक मांद नहीं पड़ी? आपने दुनिया को मोहब्बत और रवादारी का ऐसा दर्स दिया जिसने तख्तो ताज की सियासत से लेकर आम इंसान के दिल तक को बदल कर रख दिया। आपने फरमाया, अगर किसी का दिल दुखाया तो गोया अल्लाह को नाराज किया, अगर किसी पर शफकत की तो गोया अल्लाह को पा लिया। यही वजह है कि आपकी तालीमात वक्त के साथ मजीद ताकतवर होती गईं। सदियों बाद भी जब दुनिया फिरका वारियत, नफरत और खुदगर्जी में उलझी हुई है, आपका पैगाम आज भी अमन, मोहब्बत और इंसानियत की शम्मा रोशन किए हुए है। हज़रत दाता गंज बख्श का असर सिर्फ रूहानी नहीं, समाजी और सकाफती भी है। हर साल लाखों ज़ायरीन आपके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, उर्स की तकरीबात में शरीक होते हैं और आपकी तालीमात को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आज भी कायम है, क्या हम वाकई आपके पैगाम को समझ सके हैं या सिर्फ रस्म और रिवायात में उलझ गए हैं? यही वो राज है जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को सिखाया। एक ऐसा राज जो सदियों से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। सदियों पर मुहीत इस सफ़र को, जिसे हमने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, तालीमात और असर रसूख के आईने में देखा, यहाँ ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक ऐसी शुरुआत है जो हर उस दिल में जागुज़ी हो सकती है जो हकीकत की तलाश में है। हमने देखा कि कैसे एक दरवेश ने लाहौर की खाक को ऐसी रूहानी खुशबू बख्शी जिसकी महक आज भी ज़माने को मुअत्तर कर रही है। हमने महसूस किया कि उनकी तालीमात महज माजी का एक बाब नहीं बल्कि आज की बेचैन दुनिया में भी सुकून का एक ज़रिया है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने इस रोशनी से खुद को मुनव्वर किया? हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कहानी सिर्फ एक वली की दास्तान नहीं बल्कि हर उस इंसान का आईना है जो खुद को तलाश कर रहा है। उनके दर पर आने वाले लाखों लोग जो दिल की बेकरारी में यहाँ सुकून तलाश करते हैं, आखिर वो क्या पाते हैं? क्या ये सिर्फ एक रिवायती अकीदत है या इसके पीछे कोई गहरा राज पोशीदा है? यही वो तजस्सुस है जो हमें तसव्वुफ के दरवाजे पर ला खड़ा करता है। क्या आज भी कोई दरवेश इस रोशनी का चिराग थामे हमें बुला रहा है? क्या आज भी किसी खानकाह की फ़ज़ाओं में वही सदाएं गूंजती हैं जो हमारे दिलों को झंझोड़ दें? अगर आपने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इस सफ़र को दिलचस्पी से सुना, अगर आप इस रोशनी को मज़ीद दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो दास्तान उर्दू आपके लिए एक और दरवाज़ा खोल रहा है। यहाँ तारीख़ फ़कत तारीख़ नहीं बल्कि एक ज़िंदा हकीकत है। यहाँ दास्तानें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। हर वीडियो, हर कहानी और हर आवाज़ आपको एक नए जहान में ले जा सकती है। एक ऐसा जहान जहाँ तसव्वुफ़ के असरार, तारीख़ के गुमशुदा बाब और रूहानी हक़ाइक़ के एक नई रोशनी में सामने आते हैं। अगर ये सफ़र आपके दिल पर कोई असर छोड़ गया, अगर कहीं कोई सवाल बेदार हुआ, अगर कहीं किसी हकीकत का दर खुलने लगा, तो ये महज आगाज़ है। क्योंकि तसव्वुफ़ की राह पर पहला कदम उठाने वाला कभी वही नहीं रहता जो वो पहले था। तो सवाल ये है, क्या आप इस रोशनी के सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप दास्तान उर्दू के साथ उन गुमशुदा हक़ाइक़ को तलाश करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ,
तो फिर ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, ये एक नई शुरुआत है। अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन बजा दें और इससे आगे के सफ़र में हमारे हम सफ़र बन जाएं।